placed over here and a high DC voltage source over here capable of providing potential difference ranging up to 10,000 volts. Over here is an atomizer for spraying oil into tiny droplets and a telescope over here to view the oil drop. Now let us see what we have inside this container. There are two plates over here. The oil is sprayed on the top like this. The top plate has a small hole over here. This hole allows the oil drop to enter this region between the two plates. The top plate is connected to the positive terminal of the battery. The X-ray comes from here and ionizes the gas that is present over here, which in turn charges the oil drop that enter in this region. Now at first the voltage is turned off between the plates. We watch the motion of the falling drop. First it accelerates because of the gravitational force Fg, and then due to viscous force Fv, a steady velocity is reached due to the air inside, which acts in a direction opposite to the motion of the oil drop. Let this velocity be v1. v1 can be known by recording the time required for an oil drop to fall a certain distance with a constant velocity. Let us see what forces act on the oil drop. While calculating the gravitational force, we have to take into consideration the buoyant force. Now Fg, which is the gravitational force, which is equal to 4/3 pi r cube rho minus rho air into g, where 4/3 pi r cube is the volume of the oil drop and g is the acceleration due to gravity. Rho is the density of oil and rho air is the density of air. Using Stokes' law, Fv equal to 6 pi eta r v1, where r equal to radius of oil drop and eta equal to viscosity of air. When the oil drop fall with constant velocity, then there should be no force acting on it. So these two forces are equal to each other. That is 4/3 pi r cube rho minus rho air into g equal to 6 pi eta r v1, or r square equal to 9 eta v1 divided by 2g rho minus rho air. Thus r is calculated if v1 is known, and accordingly fg can be calculated from this equation. Now the voltage is applied between the two plates. The top plate is connected to the positive terminal, and force due to electrical field, which is Fe equal to Q into E, on the oil drop act upwards, where Q is the charge on the oil drop and E is the magnitude of electrical field. This force can do two things. Number one, it may stop the motion of the oil drop. In that case, Fg equal to Fe equal to Q into E. Now E equal to V divided by D, where V is the voltage applied across the plates and D is the distance of separation between the plates. This implies Q equal to Fg into D divided by V. All the quantities over here are known, so Q can be calculated. Number 2. The oil drop may rise up with constant velocity v2, which may be experimentally calculated by recording the time required for the oil drop to rise a certain distance. Now the viscous force acts downward because the oil drop is moving up. Now since the oil drop is rising up with constant velocity, all the forces acting on the oil drop should balance each other. That is Fe equal to Fg plus Fv, where Fv equal to 6 pi eta r v2 and Fg is 6 pi eta r v1. Therefore Q into V by D equal to 6 pi eta r v1 plus 6 pi eta r v2, which implies Q equal to 6 pi eta r v1 plus v2 into D divided by V. So in either case Q can be calculated. The charge on different oil drops was calculated. Now Millikan prepared a chart like this. The chart showed the charges he got on the oil drops, and he found the difference between two charges like this. It was noted that the charge on an oil drop is always an integral multiple of a minimum charge, and the minimum charge was found to be 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. Actually, the charge was considered to be due to electrons being attached to the oil drop. So this minimum charge difference between two oil drops was taken as the charge of an electron, which was found to be 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb.
We already know the charge to mass ratio of an electron in the experiment of J.J. Thomson with cathode ray tube. The ratio was 1.76 into 10 to the power 11 coulombs per kg. From this, m equal to charge of an electron divided by charge to mass ratio, which is equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 divided by 1.76 into 10 to the power 11, which is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, which is the mass of an electron. Okay. So ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? So that way was complete explanation of Millikan's oil drop method. So ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. So this equation was just to show that the Q ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಈ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆನ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ Q ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. Okay, so you don't worry about the equation. So ನಿಮ್ಗೆ equation ಏನು ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. But for your better understanding, I showed that video. So ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ Millikan's oil drop method ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Okay. So ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ we have completed with the mass of an electron, E by m of electron and charge of a electron. So ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. So next we will move on to the next is that is discovery of proton. Yeah. So ಈ proton discovery ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they have used the same apparatus as used in the case of cathode ray tube experiment. So cathode ray tube experiment ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್, ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ proton was discovered by E. Goldstein. ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಸೊ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ proton. ಓಕೆ, so by what experiment you discovered proton? By anode ray tube experiment. So cathode ray tube ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಯ್ತು. anode ray tube ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ proton ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಯ್ತು. Okay, so proton was discovered by E. Goldstein. Even this anode rays are also known as what? Canal rays. Anode rays na ಅವರು canal rays ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೆದ್ರು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ let's see what all the arrangements he has done. Okay, so ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ನ ಈಗ ಅವರು ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್. ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನ ಪರ್ಫೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹಿಂದೆನೂ ಫ್ಲೂರೋಸೆಂಟ್ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈಗ ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫ್ಲೂರೋಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. A discharge tube ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? A discharge tube was taken in which there are 2 electrodes. ಅದು ಯೂಶುವಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Tube with filled with an inert gas. Okay, so inert gas na fill ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. A perforated porous cathode was used. Cathode. Okay, again I told layer of zinc sulfide. ಏನಿದು zinc sulfide? Huh? What is that zinc sulfide? ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್? Cocaine color. ಹಾ, ಅದೇ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಅದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ? ಹೇಳಿ. Fluorescent. ಹಾ, ಎಸ್, ಫ್ಲೂರೋಸೆಂಟ್
screen. Yes. So fluorescent screen anta ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. So we use that as a fluorescent screen. Yes. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? That is known as fluorescent screen. Zinc sulfide na ನಾವು fluorescent screen ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. FLUORO fluorescent screen. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ರೇಸ್ ಬಂದು ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಲರ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಲರ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ನ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಲೋರೋಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ 5000 ಇಂದ 10000 ವೋಲ್ಟ್ ತನಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ 10000 ವೋಲ್ಟ್ ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 10000 ವೋಲ್ಟ್ ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆನೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಆನೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ನಾವು 10⁻⁻1 mmHg. ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ 10⁻⁻1 F. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು 10⁻³ ಇತ್ತು ಸರ್. ಹಾ, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 10⁻⁻. ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆನೋಡ್ ರೇಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲಿಟಲ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಲರ್ಡ್ ರೇಸ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆನೋಡ್ ರೇ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೌ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಕರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ you have cathode here, okay, and you have what here? Anode. Yes, anode. Okay na? Okay, so ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎರಡಕ್ಕೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 10,000 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಂತ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು? ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನೋಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ
ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೌದಾ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಾನೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ. ಹಾ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನ್ನೆನೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಚೆ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆನೋಡ್ ಕಡೆ. ಆನೋಡ್ ಕಡೆ. ಆನೋಡ್ ಕಡೆ. ಆನೋಡ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಸರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಆನೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆನೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಎರಡೇ ಚಾನ್ಸ್ ತಾನೆ ನಿಮ್ಗಿರೋದು, ಒಂದ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಅದು ಆನೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಆನೋಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆನೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತದೆ ಈಗ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಗೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅವನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದು, ಕರೆದಿದ್ದು ಆನೋಡ್ ರೇಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗನೂ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಯಾಕೆ ಫ್ಯೂ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ರೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಬರೀ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬಾ ಲೋ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗನು ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಅದೇ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಒಂದ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ಕಲರ್ ರೇಸ್ ಇವು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕಲರ್ ರೇಸ್ ಬರೋದ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಕಲರ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆನೋಡ್ ಟು cathode alwa. So rays were originated from cathode to rays were moving from anode to cathode. So aವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ, ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೆದು, ಆ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಗೆ ಅವರು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸರಿ ಸರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಬಂದು ವೆನ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದಕ್ ಬಂದು ಹೊಡೆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ದೋಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್?
ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆನೋಡ್ ಇಂದ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸರ್ ಆನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸನ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥಗೆ. ಸೊ ಸನ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಅಂತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹೊಡಿವೆಲ್ರು. ಹೊಡೆದಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತೋರ್ಸಿದೀನಪ್ಪ ಆನೋಡ್ ಮೇಲೆ, ಹಿಂಗ್ ತೋರ್ಸಿದೀನ? ಮತ್ ಆನೋಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆನೋಡ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Only cathode rays are going to be originated from the cathode, but anode rays are not originated from the anodes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಆಟಮ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಬಂದು ಅದು ಕೊಡ್ದಾಗ ಈ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಹೊಡೆದೇ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಹೌದು. ಸೊ ಇದು ಆನೋಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes sir. These are the very minute things you need to keep in your mind. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಪುನಃ ನಾನು ನಾಳೆ ನಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಸನ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಸನ್ನಿಂದಲ್ಲ ಅರ್ತ್ ಇಂದಾನೆ ಅಂತ. ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಎ ಸನ್ ದೆನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪುನಃ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು? Yes sir. Okay. So we'll see some of the properties of anode ray. So same in cathode rays nodid properties ಅಥವಾ characteristics nodidvi. Similarly we have to check the properties and characteristics of anode rays. So first property ಏನide? Charge particle, made up of charge particle ಅಲ್ವಾ? They are made up of charge particles. ಇದೆಯಾ charge particles? Yes sir. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಆನೋಡ್ ಯಾವುದು? So they are anode rays are originated from gaseous ions. That is the origin of anode rays. AR ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, origin of anode rays. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಬರೆದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿ. I'll tell you. This is origin of anode rays. Okay. So ಈಗ in the case of cathode ray tube experiment ಅಲ್ಲಿ, whether the properties or characteristics of an cathode ray depends on the nature of gas. No. Nature of gas ಮೇಲೆ cathode ray properties depend ಆಗುತ್ತಾ? No sir. No sir. Okay, No, so sir. they are not going to be No, sir. dependent. They are independent. Cathode ray. Independent. ಹಾಗಾದ್ರೆ anode ray ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Depend on nature. Depends on nature of gas. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಸರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಏನಂತ, ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ?
The characteristics or the properties of anode ray is depending on the nature of gas. ಯಾಕೆ? ಸರ್ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನನ್ಯ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಾನೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅದು ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಹೀಲಿಯಂ ತಗೋಬಹುದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ anode rays are originating from the ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ gaseous ions, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು, ದೊಡ್ಡದ ಚಿಕ್ಕದ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದು. ಅದೇ ನಾನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ಸೈಜ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೋತಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So because of this reason, anode rays are going to depend on the nature of gas. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ anode rays. Okay. So charge to mass ratio ಇವಾಗ. So what happens to the charge to mass ratio? So charge to mass ratio ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆನೋಡ್ ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆನೋಡ್ ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೈಜ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದೇ ಮಾಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಬೈ ಎಂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಬೈ ಎಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ಇ ಬೈ ಎಂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವ್ದಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, is highest when lightest gas is used. When lightest gas is used. So ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆನೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, when the charge to mass ratio will be high ಅಂತ, ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, when lightest gas is used ಅವಾಗ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, which is the lightest gas? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. Hydrogen is the lightest gas. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಆನೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇ ಬೈ ಎಂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇ ಬೈ ಎಂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಓಕೆನಾ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಆನೋಡ್.
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು H2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬಂತು? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ? 1. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಂದು ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ದ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಚೆ ಹೊಂಟು ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಂತು ಹಾಗಾರೆ? ಪ್ರೋಟಾನ್. ಒಂದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಪ್ರೋಟಾನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಗೆ ಅವರು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಇದನ್ನ H+ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ H+ ನ ನೀವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ? Can we call H+ as a proton? Yes, ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ H+ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ H+ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ನಾವು H+ ನ ನಾವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? 1.602. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಳಿದಾಗ -1.602 ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೀ 1.62 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಥ? ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ will be equal to 1.625 into 10 to the power of -27 kg. Clear? So mass of proton is 1837 times heavier. ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್?